पवित्र बाइबल इदा आखदा है कि मसीह दे विच कीती गई मेहनत बेकार नहीं जाती है, कदे नजर लेके आती है। ए बेटा ये तुहाडी मेहनत दा फल है जो तुसी मेहनत प्रभु दे विच कीती है। और उस टाइम पीरियड के दौरान की होंदा, शैतान सानू गुमराह करने की कोशिश करता, सानू इरिटेट करने की कोशिश करता कि असं अपने निशाने तो भटक जाइए। जो साडी बुलाहट आ जिहदे करके असीं सदे गए हैं, और शैतान का काम आ कि सानू जीवन दे विच सानू अपने डामाडोल कर देना, हालातां नूं लैके, परेशानियां नूं लैके, मजबूरियां नूं लैके। पर वही बंदा फतेह पाउंदा है जिहड़ा आखिर तक दौड़दा है। हालेलुया। बाइबल कहता दौड़ तुहाडे सारे दे सामने पई हुई है, और जितन वाले नूं इनाम मिलता है, हारन वाले नूं नहीं, ना ही थकन वाले नूं मिलता है। उस बच्चे की गवाही के बारे में तुहानूं दसदा, अगर तुसी भी किसी बड़ी प्रॉब्लम के नाल ग्रस्त आ, चाहे वो हालात होण, चाहे गरीबी के शराब होण, चाहे बीमारी होवे, चाहे किसी भी आशीष तो वांझे होवो, असी खुदाबंद नूं ताना नहीं मार सकते तद तक जद तक असी पूरे नहीं हाँ। अज दे इंसान का सब तो बड़ा प्रॉब्लम की है, वो खुद पूरा नहीं है और कहता परमेश्वर ने मैनू की दिता। तुसी किन्ने रोजे रखे, तुसी किन्नियां दुआवां कीतियां, किन्नी नाइट प्रेयर की, किन्ना बाइबल नूं समय दिता, और इन्ना कुछ करन तो बाद भी तुहानूं बरकत ना मिले, ऐदा कदी हो नहीं सकता। याद रखना मेरी गल, बीमारी वड्डी नहीं है, ओहदा नाम वड्डा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुदा दे कोलों बरकत लेना आम बंदे दे वस दी गल नहीं है, तुहानूं खास बनना पैना है। खास किद्दां बनोगे? जदों संसारिक समय दे विचों समा कढ के वो समा परमेश्वर नूं देना शुरू करो। जदों दवाइयां ते भरोसा ना करके परमेश्वर दे उपर भरोसा करोगे, जदों इंसान दे उपर भरोसा ना करके परमेश्वर दे उपर भरोसा करोगे। हालेलुया। अज जो तुहाडे उपर दुआ कीती गई है, हाथ रख के अपनियां हुण शरीरां नूं देखना है घरां दे विच जाके, और अगले हफ्ते तुसीं गवाही दे नाल आउणा है। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। जांचना अपने आप को, और फिर खुदाबंद दे सामने आना, और पौल की तरह इसे रीति दे नाल कि खुदाबंद ने मैनूं चंगा कर दिता है, खुदाबंद ने मैनूं आजाद कर दिता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्ने जने तैयार हैं? मैं सिर्फ अज ज्यादा गर्मी है, अज मैं कह रहा ज्यादा गर्मी है, क्योंकि जो मैं प्रार्थना कर रहे थे तुहाडे वाल आके, तो बहुत ज्यादा लोग पसीने दे नाल भिजे पे सीगे, बहुत ज्यादा। तो मैनूं फील होया कि नहीं अज मीटिंग थोड़ा जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो इस टाइम 3:30 होए होंदे, हाँ, या 4 बजे होंदे। बस वही ना, फिर आराधना दे विच जिहड़ा आनंद आंदा ना, वो रह जांदा फिर जल्दी मीटिंग फिनिश करने दे चक्कर दे विच। चलो परमेश्वर हर एक मौसम के लिए भी धन्यवाद, वो सानू जिंदा रखता है। आइए मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए, अफसियां दा खत ओहदा 4 नंबर अध्याय। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, दुआ कर अपने ध्यान नूं जरा हुण खुदाबंद दे वल लगाइए। परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह नासरी दे नाम च तुहाडा धन्नवाद करदे हां। मेरे परमेश्वर, मेरी विनती है कि हुण तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोकां दी सुनण समझण दे विच सहायता करे। मेरे प्रभु, साडे दिलां नूं, साडे कन्नां नूं खुदाबंद छू लवो। मेरे प्रभु, इन्हां कन्नां दे राही वचन सुन के अपने दिल दे विच जमा कर सकीए खुदाबंद, और वो वचन सानू आने वाली तबाही तो बचावे। मेरे प्रभु,
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਵੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। वचन का तर्जमा करने के लिए खुदाबंद मैं विनती करता हाँ पवित्र आत्मा गवाही करे खुदाबंद और शुक्र करते हैं सारिया गल्लां बातां दे लिए। प्रार्थना नूं सुन लिया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम दे विच होके मंगदे हां, हालेलुया। तुसीं शायद पता नहीं उस भैन जी दे जो अमृतसर तो आए हैं भी तुसीं उन्हां दी गवाही दे वल गौर कीता कि नहीं कीता। हमेशा जो गवाही दे रहे हो उहदी जगह ते अपने आप को रख के देखो, तुसीं आनंदित होवोगे। उन्हां नूं पुछ के देखो जिन्हां दे बच्चे बिगड़े होए हैं, उन्हां नूं पुछ के देखो जिन्हां दे जवान बच्चे गलत कामां दे विच पे होए ने। और मैं उस भैन दी खुशी दे विच शामिल हां कि खुदावंद ने कितना आनंदित किया, हालेलुया। जिहदे जवान बच्चे नूं अपनी महिमा दे लई इस्तेमाल कर रहा है। अज दे वचन दे वल तुहानूं लैके जाना चाहता, अपनी बुलाहट दे अनुसार योग चाल चलनी है। मैं कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहता हां कि बुलाहट बदलती नहीं है। एक बार जिस बुलाहट दे विच खुदावंद ने तुहानूं बुला लिया, कबर तक उही बुलाहट दे विच तुसीं रहना है। बुलाहट बदलेगी नहीं। अगर सक्सेस होना चाहते हैं, अगर खुदावंद की बुलाहट के अधीन रहोगे तो तुहानूं अपनी बुलाहट के अनुसार उच्चा करेगा। बोलो हालेलुया। अगर तुहानूं शैतान गुमराह करे कि नहीं नहीं तेरी बुलाहट ये नहीं है, 2 साल बाद 3 साल बाद 6 महीने बाद 4 साल बाद, तेरा मतलब शैतान तुहानूं गुमराह करता है। किन्ने नूं समझ लग रही है? बुलाहट बदलती नहीं है कि तुहानूं लगे 6 महीने हो गए, तुहानूं लगे साल हो गया या कि हुण मैनूं लगदा कि मेरा इधर इंटरस्ट नहीं है, हुण मेरा उधर इंटरस्ट जा रहा है। नहीं, जिस बुलाहट दे विच सदे गए हो, जो खुदावंद दी सेवा कर रहे हो, उसके विच ईमानदार रहो, तुहानूं वेले सिर उच्चा करेगा सारी कलीसिया। बोले बिना बुलाहट दे कोई भी इस जगह के ऊपर नहीं बैठा, बिना सदे तो कोई भी नहीं बैठा है। बस तुसीं समय नूं पूरा करदे पे अपने जीवनां दे विच कि जदों समा आवे तुसीं परफेक्शन दे विच आ जाओ और खुदावंद उस समय नूं तुहाडे उपर ज़ाहिर करे और तुसीं मेरे थां दे उत्ते आ जाओ। सारी कलीसिया बोले जरूरी नहीं है कि सारे पास्टर बनन। जे सारे हाथ बन गए तो पैर का काम किहने करना? सेवा बहुत तरह की है। सब तो वड्डी सेवाओं जो पास्टर दे नाल रह के करनी है, मतलब साथ देना। चाहे वो मजीशियन है, चाहे वो वर्शिपर है, चाहे वो दरी बछाउण वाला है, चाहे दरी चुकन वाला है, चाहे वो मीडिया के बच्चे हैं, टीम के बच्चे हैं, चाहे वो एडिटिंग करते हैं, चाहे वो अपलोडिंग करते, चाहे इंटरनेट देखते हैं। ये सारे अंग मिल के शुक्रिया चर्च फिर एक पूरा शरीर बनता है। बोलो हालेलुया। ये सब तो वड्डी सेवा है। तुसीं देखो जदों ज्वाइन करते हैं टीम नूं ते तुसीं खुदावंद दे उस देह दा हिस्सा बनते हैं, ते जदों छड्डदे हैं उदों भी तुहानूं पता होना चाहिए फिर तुसीं की करदे पे। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? माँ बाप की अधीनगी च रहिंदा है बच्चा ते सुरक्षा दे विच रहिंदा है। इसी तरह परमेश्वर है, जदों तुसीं उहदी अधीनगी दे विच रहोगे तुसीं सुरक्षा दे विच रहोगे। जदों तुहाडे जीवन दे विचों अधीनगी खत्म हो गई आ, तुसीं अपनी मर्जी दे नाल चलना शुरू कर दिता ते तुहानूं पता नहीं है शैतान कित्थे चाल चलेगा, कित्थे तुहानूं वो गुमराह करेगा, कित्थे तुहाडे सालां दी मेहनत नूं जीरो करके रख देगा। प्रार्थना घटी ते दुर्घटना
घटी जे प्रार्थना फिनिश हो गई है ते समझ लेना जो कुछ मिलिया आ सब खो लेना शैतान। बाइबल का वर्स आ कहता जो कुछ मनुख दे कोलों हैगा आ जे जिहदे कोलों हैगा ओनू दिता जाना आ, जिहड़ा आस रखदा आ लैण दा, जिहड़ा अपनी बुलाहट दे उत्ते मेहनत करदा पिया आ। और बाइबल कहता जिहड़ा मेहनत ही नहीं करदा पिया ते माड़ा मोटा दे कोलों हैगा वो भी ओदे कोलों ले लिया जाना, ओनू खाली कर दिता जाना। हालेलुया। बुलाहट तुहाडी मर्जी दी नहीं आ, बुलाहट ओदी मर्जी दी है। तुसीं किते जॉब इंटरव्यू देण जाओ, मालिक नूं कहोगे नहीं मैं आ नहीं करना, मैं मैनूं उत्थे लगाओ, नहीं। की कह सकते हैं? हाँ बोलो, कह सकते हैं? हाँ जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो उत्थे जगह खाली आ, तुहानूं मालिक उत्थे ही एडजस्ट करेगा, तुहाडी मर्जी दे नाल नहीं। हालेलुया। अपने सद्दे जाण दे उपर तुहानूं घमंड होना चाहिए है कि बथेरे इदां दे लोग हैं जिहड़े सिर्फ बुलाए गए हैं। समझ आ रही है? चाहे कोई ढोलक बजा रहा, चाहे कोई ड्रम सेट बजा रहा, चाहे कोई गिटार बजा रहा है, तुहानूं सीरियस होना पैना है। बहुत समा खराब कर लिया मजाक करके, बहुत समा खराब कर लिया, वेस्ट कर लिया, अपनी आशीष नूं खराब करके, अपने मसां नूं गवा के। हुण सीरियस होना पैना है तुहानूं। अगर तुसीं आत्मा दे विच सीरियस नहीं, तुसीं खुदा दे कोलों कुछ नहीं लै सकदे। फनी बंदा खुदा दे कोलों कुछ नहीं लै सकदा, ये याद रखना मेरी गल। क्योंकि वो मुंह तो किसी नूं हसाण दे लई बोलेगा और वो बोलण दे द्वारा पाप हो जाएगा। किन्ने नूं समझ लग रही है? अज अपनी जिंदगी दे वल गौर करना जरा, कादे लई बुलाए गए? कोई बिना बुलाहट के स्थान के उपर मौजूद नहीं है। किन्ने सहमत है मेरी गल दे नाल? सहमत हो? सारे सहमत नहीं है? हाँ कि बिना बुलाहट तो तुसी इस स्थान के उपर मौजूद नहीं है। सारिਆਂ ਦੇ जीवन च कोई ना कोई बुलाहट है, और सारिਆਂ ਦੇ जीवन च पास्टर की बुलाहट नहीं है। इस गल का भी मैं श्योरिटी कर दूँ तुहानूं। समझ आ रही है? कि तुहानूं ये लगे कि मेरा बच्चा छोटा है, हुण वड्डा होएगा, इहनूं मैं दुआ च लावां, इहनूं मैं प्रार्थना दे विच लावां और ये वड्डा होकर पास्टर बनेगा या प्रॉफिट बनेगा। हाँ तुहाडी मेहनत अच्छी है बच्चे दे लई, पर बुलाहट खुदाबंद ने देनी है, तुसीं नहीं। तुसीं सिर्फ उन्हें तैयारी करा सकते हो। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? समझ आ रही है? आपसियां दा खत मेरे नाल ओपन करिए, फिर समा इतने हो जाना है जिन्ने समय की कटौती की। आ मुंडे नूं किन्ने जाने जानते हैं? आही आ जिन्हें मेरे बाल खराब किए। अज देख लो इनू, मलेशिया चला आ वीरवार, ब्लैसिंग्स मिली है इनू, फिर वीडियो कॉल पर देखा करना। और इसका केस भी बहुत खराब होया जो दुबई तो आया सीगा। उम्मीद नहीं सी कि इन्हू वीजा मिल जाएगा, पर खुदावंद अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपसियां दा खत ओदा 4 नंबर अध्याय ओदा 1 नंबर पंक्ति तो 7 नंबर पंक्ति तक पढ़ना सरा मेरे नाल। उपरंत मैं जो प्रभु दे निमित्त कहती हाँ। पौल कहता कि मैं हवा दे कारण यही आ कि असी सीरियस नहीं है अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, प्रेयर लाइफ को लेके, क्रिश्चियनिटी को लेके असी सीरियस नहीं है। और जिहड़ा व्यक्ति सीरियस नहीं है वो व्यक्ति मार खाएगा, अज भी खाएगा, कल भी खाएगा। याद रखना मेरी गल। पौलुस कहंदा मैं हवा दे विच मुक्के नहीं मारदा, मैनूं पता मैं अपने वैरी नूं किद्दां हराउणा है। और साडी बुलाहट की अगर तुहानूं पता लग चुका है तो बहुत अच्छी गल है।
ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਚੱਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਬਣ ਕੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਰਚ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗ ਚੱਲ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਖੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਹਿਦੀ ਹਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਕਹਿਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇਆਮ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣ ਤੋਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਖੁਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੌਲਸ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਪੌਲਸ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸੀਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ? ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੈਰ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ, ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। अगर तुसी अपने बुलाहट के अनुसार अपनी योग चाल चलोगे तो फलवंत होंगे। संत पौलुस की तरह सारी कलीसिया बोले, मैं कह सारी कलीसिया बोले हालेलुया। भटकन की जरूरत नहीं है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अधीनगी दो तरह तो पहचानी जाती है, वैसे तो एक ही वसीला है अधीनगी की पहचान। अगर तुसी सलाह ले रहे अपने पास्टर तो या अपने आत्मक भैन भरावां तो और उन्होंने सलाह दे रहा है, अगे फिर पता लगता तुसी उन्होंने मानते हैं कि नहीं मानते। जे मानते हैं तो अच्छी गल है। किन्ने समझ लग रही है? समझ आ रही है? अगर तुसी मान रहे हैं कि आगे तुसी पूछो पास्टर जी मेरे जीवन च की बुलाहट आ, मैनू खुदा कितना इस्तेमाल करना चाहता, मैनू आ परेशानी तो कितना छुटकारा मिलेगा, फिर पास्टर जो तुहानू आंसर देगा ना ਉਹਦੇ अनुसार फिर जीवन अपना चलाना है। उदों ये नहीं फिर अपने मन के विच विचार लैके आना लै पास्टर नूं की पता मेरे को कित्थे टाइम आ। जे बरकत वड्डी है तो उहदे पिछे मेहनत भी वड्डी चाहिए है। खुदाबंद नूं एक गल बहुत पसंद है, जदों इंसान अपने दिल दीयां इच्छावां छड्डदा है प्रभु दे लई,
ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਣ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ? ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਲੋ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਹੀਲਿੰਗ ਆ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਹਿਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਕੀ ਕਰੋ? ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚਲੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਸਟ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਟ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਖ ਲੋ ਚਾਹੇ। ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੌਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ? ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਔਰ ਨਰਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਦਾ ਭਾਗਾ ਬੋਲ ਵੀ ਦਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ?
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਰੂਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਤਮਕ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਆਤਮਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਔਰ ਜੋ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਅਗਰ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰਮਾਈ ਔਰ ਨਰਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੋ। ਕੀ ਕਰ ਲੋ? ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਾਈਕ ਯਾਮਾ ਦਾ ਕਢਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਾਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਸਤਾ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਯੋਗ ਚਾਲ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਨਰਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ। ਬੁਲਾਹਟ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪੋਸਟਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਹਟ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਨੇਚਾ, ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖਟ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਬੀਜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਸੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੈਕੰਡ ਵਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ। ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। संत लूका दा अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय। लूका दा अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय, ओदा 25 नंबर पंक्ति। सुनना बड़े ध्यान के नाल बाइबल की आखदा। जे सक्सेस होना चाहते आ ते तुहानू बैठ के पहला विचार करना पएगा कि तुहाडी चाल किस रीति दी आ, और जो जीवन तुसीं जी रहे हैं कि ये तुहाडी बुलाहट के अनुसार सही आ, उहदे उपर तुहानू विचार करना पएगा। अगर विचार नहीं करोगे तो तुसीं फिर लॉस नू देखोगे अपनी जिंदगी दे विच। हां जी, पढ़ो जरा बाइबल की आखदा। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਬਰਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ नहीं होएगा? लोन नहीं लेगा? हाँ, ब्याजू पैसे नहीं लेगा? ब्याजू पैसे चुकन वाला बंदा कदी जिंदगी च कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना मेरी गल, मरदे दम तक नहीं वो कामयाब हो सकता। लिखिया जिस व्यक्ति की मकान बनाने की इच्छा होवे और पहला बैठ के हिसाब ना करे। हाँ जी पढ़ोगे कि मेरे कोल ओदे पूरा करन जोगा है कि नहीं। हाँ जी, किते ऐं ना होवे, किते ऐदा ना होवे कि जद उसने न्यू रखी, हाँ जी, जद नहीं रख देती अते पूरा ना कर सकिया और कंप्लीट ना कर पाया, तां सब वेखण वाले ये कह के उस उत्ते हसन लग पैण। सारे देख जेड़े देख के लंघणगे फिर उन्हों की कहणगे, उत्ते हसन लग पैण। ओदे उत्ते की करनगे, की करनगे कि ये पूरा नहीं कर पाया। बड़े जोरा शोरा दे नाल स्टार्ट कीता सीगा ते हुण कच्चियां इट्टां रह गईयां आ, नीआं तक ही काम पहुंचिया आ। और असी इच्छा रखी, सुनो बड़े ध्यान नाल, हुण एक्सप्लेन करन लगा मैं। असी इच्छा रखी आ स्वर्ग जाण दी, और की असी बैठ के विचार कर रहे हैं कि साडे काम हैगे स्वर्ग जाण वाले। असी लोकां नूं वचन सुना रहे हैं, लोकां नूं असी गवाही भर रहे हैं कि साडा जीवन अगर कोई चेक कर लवे तां की साडा जीवन स्वर्ग जाण वाला हैगा, कि साडे जीवन दे वल अगर कोई गौर करे तां कि ओह साडे जीवन तो प्रभावित होएगा। कई लोगों नूं मैं देखिया बड़े जोश दे विच पहलां थां जाके मनादी करनगे, चर्च आओ, बीमार चर्च आओ, दुखी है चर्च आओ, परेशान है चर्च आओ, नशे चर्च आओ, और 3 महीने बाद खुद नशे दे विच जकड़िया होंदा। 3 महीने बाद खुद पाप दे विच हुंदा। ते फिर जिन्हों दसिया सी ओह तुहानूं देख के की करेगा? फिर लानता नहीं पाएगा। असी आस अगर स्वर्ग दे विच रखी पई आ जाण दी, अपनी बुलाहट दे उपर अगर बैठ के ध्यान नहीं करांगे कि मेरी बुलाहट की आ और मैं उहदे अनुसार मेहनत करदा पिया, मेहनत करदी पई आ या नहीं। मेहनत करना कदी छड्डो ना, याद रखो। मुंह जाके गा नहीं देना, उहदे पिछे मेहनत चाहिदी आ। हर साल तुसी बिना हारमोनीयम तो नहीं गाना, नाल तुहाडी मेहनत जारी होनी चाहिदी आ हारमोनीयम सिੱਖਣ दी। किन्ने समझ बारे मेरी गल? दुआवां करवाई नहीं जानियां, करन वाले भी बनना है। समझ आ रही है मेरी गल? पूछी नहीं जाना बाइबल च इत्थे की लिखिआ, इहदा की मतलब, ओहदा की मतलब आ। तुसी ज्ञान कदों लेना, फिर तुसी दसन वाले कदों बनना है? बाइबल कहंदे एक बंदे दी मकान बनाउण दी इच्छा सीगी ते जे बैठ के ओहदा लेखा ना करे कि मैं तो पूरा करन योगा हैगा कि नहीं हैगा। अगर तुहानूं लगदा आ कि तुसी स्ट्रांगली डिसीजन लिया है प्रभु नूं जीवन दे के, तां फिर मनादी करो ओहदे नाम दी, फिर प्रचार करो ओहदा खुलेआम।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅੰਗੀਠੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂ, ਅੰਗੀਠੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਲੇ ਦੇਖੇ ਆ ਮੰਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਗਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਗੀਠੀ ਆ, ਐਡਾ ਚਰਚ ਆ, ਅੰਗੀਠੀ ਆ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆ। अगर तुसी बैठ के इस गल के ऊपर विचार नहीं करोगे कि मेरी बुलाहट की है और मेरी मेहनत की है, समझ आ रही है, तो तुसी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर तुहाडी बुलाहट के अनुसार तुहाडी मेहनत नहीं है, तो अगर फौज च भर्ती होना सीधा जाके मुंह दिखा के नहीं हो जाना कि मैं सच बोलदा। की करना पेगा तुहानू? सुबह उठ के दौड़ लगानी पेगी, फिजिकली तुहानू फिट होना पैना। ये चर्बी चुरबी जिहड़ी आ उड़ाउणी पैनी है, ਇਹ ਗੋਗੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚਿਕਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, 버ਗਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੂਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। अगर जाना चाहते हैं तो पहला बैठ के विचार करना है कि मेरे को पूरा करने जोगा हैगा कि नहीं, तुहाडे कोल ओह मसा हैगा कि नहीं हैगा, तुहाडे कोल ओह अभिषेक आ चुका कि नहीं आ चुका, जिहदे नाल तुसीं डांटो ते शैतान भज जावे। जिहड़ा कि शैतान तुहाडे मनां 'ਚ बुरे ख्याल लेके आवे, गुमराह करने वाले ख्याल लेके आवे, और तुसीं प्रार्थना 'ਚ ਉਹਨੂੰ डांटो ते ओह दौड़ना चला जावे। इस गल दे उपर बैठ के विचार करना है कि तुहाडे कोल ओह मसा हासिल हो गया कि नहीं। ओह बिना मेहनत तो नहीं प्राप्त होना, याद रखना मेरी गल। और बिना मेहनत तो प्राप्त नहीं होना। तुहानू हंझू गिराने पैने, तुहानू खुदावंद अगे समर्पित करना पैना है। और ये ना होवे कि तुसीं पहला दसी चलो जी मैनू चर्च जाके आ मिलिया, मैनू चर्च जाके ओ मिलिया, यीशु मसीह दे कोल जाके आ मिलिया, ते 4 महीने बाद तुसीं फिर बीमारी दे विच होवो, फिर दुखां दे विच होवो, फिर गरीबी दे विच होवो। नहीं, जदों एक बारी फिर पल्ला फड़ लिया यीशु मसीह दा, फिर पिछे देखने की जरूरत नहीं। मैं अपनी गवाही तुहानू दसदा, अपनी फैमिली की गवाही दसदा हां, हर बार दसदा हां कि असीं बहुत ज़्यादा दुखी सीगे, बहुत ज़्यादा कर्जे दे विच सीगे, बहुत ज़्यादा परेशानी दे विच सीगे। असीं इवन तक खाण नूं रोटी तक नहीं जुड़दी हुंदी सी। एक समय इदां दा भी देखिआ आ। और फुटबॉल भी सीते आ इन्हां हत्थां दे नाल। साडे मम्मा ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने और मैं खुद, असीं खुद फुटबॉल भी सीते होए आ। इन्ना दुख दा टाइम देखिआ होया आ, पर यह उदों का टाइम सीगा जदों खुदावंद दे बारे पता ही नहीं, पर कहलाउंदे असीं क्रिश्चियन सीगे। फिर जदों सानू यीशु मसीह दे बारे पता लगा, उहनूं जाणिया नज़दीकी तो, बाइबल नूं पढ़िया, खुदावंद दे नेचर नूं जाणिया कि जे ओह प्यार करन दे विच उत्तम है ना, ते ओह पसंद करने वाली अग भी हैगा। फिर ऐसा अगे नूं मुड़े आ, यीशु मसीह वाल नूं तक्किया आ ते पिछे मुड़ के नहीं देखा। अज दुनिया की हर एक बरकत कदमां दे विच कीती है, उहने सारी कलीसिया बोली। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लग रही है? उहने रज के बरकत दी है। एक कमंड दे नाल बोलीदा है, क्योंकि मेरा कमंड मेरा यीशु आ। बोलो हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लग रही है? अगर बैठ के हिसाब नहीं करोगे तो तरक्की नहीं कर सकते। अगर बैठ के विचार नहीं करोगे कि मेरा हासा पाना मेरे मसा नूं खराब कर सकता, मेरी बुलाहट तो मैनू पटका सकता, मेरा चुगली करना मेरी निशानी तो मैनू पटका सकता है,
समझ आ रही है मेरी गल? पतरस जद तक यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਜਦ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੀ ਹਟਾਈ ਔਰ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਆ? अगर मंजिल यीशु मसीह, अगर मंजिल स्वर्ग आ, अगर बुलाहट के अनुसार मेहनत करते हैं तो मंजिल ते पहुंच पाओगे। अदरवाइज तुसी टाइम पास करने वाले क्रिश्चियन हो। की नहीं खुदावन ने तुहानू दिता? तुहानू पता ही नहीं तुहानू की दे दिता खुदा ने। तुहाडे मूँह दे विच ताकत पा दित्ती आ कि तुसी अपने मूँह दे नाल बहुत कुछ कर सकते हैं, उगा सकते हैं, वढ भी सकते हैं, बुला भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। हाँ, डिपेंड मेरे ऊपर करता। हुण मैनू बुलावा ते लड़का आ जाएगा, ताकत है मेरे मुंह दे विच। अगर वो आ रहा है तो मैं उन्हें कहांगा रुक जा, तो रुक जाएगा। कि मैं सच बोल रहा? ऐदां ही शैतान दीयां अभिलाषावां है, ऐदां ही शरीर दीयां इच्छावां है। तुहाडे मूँह च पावर दित्ती आ खुदावंद ने, रोको शैतान दीयां चालां, रद्द करो दीयां इच्छावां। तुहानू खुदा ने ताकत दी, तुहानू पता ही नहीं आ और तुसी डर के बैठे पे, तुसी अपनी बुलाहट नू खराब करके बैठे पे। हालेलुया। आ कैमरामैन है, ये भी बड़ी भैड़ी बीमारी दे नाल आया सी, जदों मेरे कोल आया सी, ओदा भी इलाज नहीं सीगा। अज देख लो नैगेटिव रिपोर्ट दे नाल अज कैमरे दी सेवा कर रहा। नशे दे नाल ग्रस्त सीगा, पाप दे नाल ग्रस्त सीगा, बुराई दे नाल ग्रस्त सीगा, बीमारी दे नाल जकड़िया सीगा। और अज वही लड़का, अज होई ना किरपा, अज होई ना किरपा। बस बैठ के इहदी सांभ करनी है, इहदी बैठ के सांभ करनी है। ये नहीं है कि हाथ रखा गया, अभिषेक आ गया, बस ठीक है, घर चले गए, फिर वही टीवी, फिर वही मोबाइल, फिर वही चैटिंग, फिर वही गप्पा, फिर वही चुगली। नहीं, ये मसा टिकन नहीं देगा शैतान। ये अभिषेक आ जिन्हें तुहानू स्पिरिचुअलिटी दे विच बना के रखना। ये जो हाथ रख के तुहाडे ते दुआ होंदी ना, ये तुहानू अभिषेक मिलता है। इनू इनक्रीज करना है, इनू वधाउणा है डे बाय डे। जदों तुसीं रोजाना प्रेयर करोगे और वीकली वादा चला जाएगा, जो हर बार तुहाडे ते प्रेयर होएगी। और एक दिन फिर देखना अपने जीवन में तुसीं अनोखा जीवन प्राप्त करोगे। यीशु मसीह के नाम च सारी कलीसिया बोले, मैं कह सारी कलीसिया बोले। लिखा नहीं तो फिर आन जान वाले तुहानू देखणगे ते फिर तुहानू शर्मिंदा करनगे। बड़ा यीशु यीशु करदा सी, अज आप नशे दे विच, अज आप करजे दे विच, बड़ा उच्चे स्केल होंदा ही है। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? समझो, नहीं तो अगे ना हो। जे तुहानू लगदा कि तुहाडा शरीर के ऊपर काबू नहीं हो सकता, अगे ना हो। अगे आने की जरूरत नहीं है, उत्थे बैठ के प्रिपेयर होवो। पहला पत्थर की तरह अपने आप को बनाओ संसार के प्रति, शरीर के प्रति, फिर अगे आओ। देखो फिर खुदा कितने ऊंचाइयां ते तुहानू लैके जांदा, देखना फिर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए अगे बाइबल की आखदा कि ये मनुख मकान बनाउण लगा, हाँ? पर पूरा ना कर सकिया। हाँ जी। जां केड़ा राजा है कि जद दूए राजे नाल लड़न लई निकले। समझ आ रही है कि वो मकान लगा सी पर उन्होंने पूरा नहीं कर सकिया। अगर तुहानू पता तुहाडी बुलाहट की आ, उस बुलाहट नू अगे रखो, कभी पाप नहीं करोगे। उस जिम्मेवारी नू जो खुदा ने तुहाडे मोढियां दे उपर पाई है, रोजाना उन्होंने देखो, रोजाना उहदे वल ध्यान दिओ। कदी गुमराह नहीं होंगे, कदी शैतान तुहाडे उपर हैवी नहीं होएगा, अगर जिम्मेवारी दा तुहानू एहसास है। किन्ने समझ बारे मेरी गल? बाप अमा जिन्ना मर्जी नशेड़ी क्यों ना हो जाए, जदों विआह तो बाद बच्चे हो जाते फिर बच्चों का सोचण लग जाता, बेशक नशा नहीं छड्डदा। कि मैं सच बोलना? कि मैं सच बोलना? हाँ जी, पढ़ो अगे बाइबल की आप। जां केड़ा राजा है कि जद दूए राजे नाल लड़न लई निकले। कहंदे ओ केड़ा राजा आ कि जेड़ा अपने विरोधी राजे दे नाल लड़न नूं निकले, तां पहला बैठ के
ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਚੱਲਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ? ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਆ, ਵੱਡਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੂਏ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ 20,000 ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? समझ आ रही? शैतान जाओ जाओ ये वो बोलना बंद कर दो, पहला योग बन जाओ, नहीं तो कज्जियां उड़ा देगा। मैं देखा लोगों गले पै जाते उन्होंने, शैतान जाओ जाओ, ऐदा नहीं जाने वाला। अंदर पावर चाहिए, मुंह च जोर नहीं चाहिए। लगी समझ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕੀ ਜਾਓ, ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਲੋਕ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20,000 ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝੋ, शैतान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਬੜੀ ਛਾਤੀ ਚੋੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ कि मेरी मंजिल की आ और मेरा रास्ता केड़ा आ। मंजिल अमृतसर जाती है और जा तुसी लुधियाने रहे किद्दां पहुंचोगे? जाना स्वर्ग है और संसार के विहारां दे विच फसे पे हैं, शरीर दी अभिलाषावां दे विच फसे पे हैं, पैसे दे विच फसे पे हैं, अमीरी दे विच फसे पे हैं। देखो अगे बाइबल की आखदा है। हाँ जी पढ़ो जरा। जे नहीं तां दूए दे अज दूर हुंदे ओ वकील करके मेल मिलाप दियां शर्तां पुछदा है। कहंदा अगर लड़ाई लगन तो पहले ही वकील घल के कि मेल मिलाप किद्दां हो सकदा आ, सुलह किद्दां हो सकदी आ, कहंदा फिर ओदियां गल्लां नूं पुछ गिछ कीती जांदी है। बोलो हालेलुया हालेलुया। दूजा तीमुथियुस दा पुस्तक मेरे नाल ओपन करिए जरा। बुलाहट के अनुसार काम करने के लिए तुहाडे लिए लंबी उम्र का होना बहुत जरूरी है। लंबी उम्र पिज्जे बर्गर खा के नहीं होंदी है, अपने गले के ऊपर छुरी रख के होंदी है। याद रखना मेरी गल। आ तलिया पकौड़े शकौड़े खाने बंद कर दो, अपनी सेहत का ध्यान रखो जरा। बड़े अजीब लोग आ, गर्मी के विच पानी ठंडा चाहिए, पकौड़े गर्म चाहिए। कमाल आ। सोचो जरा, हाँ पानी ठंडा चाहिए बर्फ पा के और पकौड़े गरम गरम चाहिए। ऐदा ही कितना तुसी अपनी उम्र लंबी करोगे?
खुदा ने कृपा की है, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। रोज मीट खाई जाओगे, रोज मीट खाई जाओगे तो नुकसान करोगे अपना। पढ़ो जरा आगे बाइबल की आखदा, सुनो बड़े ध्यान देना। बुलाहट 2-4 साल के लिए नहीं होंगी। हाँ जी पढ़ो जरा। दूसरा तीमुथियुस दा पुस्तक ओदा 2 नंबर अध्याय ओदा 1 नंबर पंक्ति तो पढ़िए जरा 7 नंबर पंक्ति तक, सुनना बड़े ध्यान देना। उपरंत ही मेरे बच्चे, हाँ तू उस किरपा नाल जो मसीह यीशु विच है हाँ जी तकड़ा हो, हाँ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ। लिखिया उपरंत हे मेरे बच्चे, मतलब पौलुस तीमुथियुस ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, अपनी बुलाहट के अनुसार मेहनत करनी शुरू कर देते, फिर पौलुस ने उन्हें की आख्या, कहता उपरंत हे मेरे बच्चे, तू उस किरपा दे नाल जो मसीह यीशु दे विच आ की हो, जो तेरी बुलाहट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की हो किदां होना, मीट खा के किदां होना, हैरी किदां होना, जिम जाके किदां तकड़ा होएगा बंदा। हाँ शरीर के ऊपर कंट्रोल किदां कर सकता बंदा, प्रार्थना करके। मैं आज सवाल जवाब पूछना फिर इन्हू कंटिन्यू करना, दसो अगर इस शरीर के ऊपर कंट्रोल पाना है की करना पेगा? मैंने ज्यादा प्रार्थना करनी पेगी, ज्यादा बाइबल पढ़ना पेगा? बोलो किधर गई जड़ी थकदी नहीं? हाँ बोलो की करना पेगा? मेरी आवाज आ रही है, पहुंच रही हो तक? फिर की करना पेगा दसो? हाँ इस शरीर ਨੂੰ अगर मैं अपने कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ करना है कि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਗਾ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ मीट नहीं खाना तो ये ना खावे, कितना होएगा दसो? फिर तुसी कहने पादरी साहब बहुत लंबा ले जाते कलाम, समा तो सारा तुसी ले जाने, जल्दी आंसर दो। हाँ कितना राकेश कितना? हाँ अच्छा आशीष कितना? सही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤਾਈਓ। फास्टिंग करके प्रेयर करके नहीं, फास्टिंग करके ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਣ ਦੇ ਤਲਿਆ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਆਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। अगर बुलाहट अमृतसर जाती है साइकिल पे जाओगे तो ऊपर डिपेंड है, तो किन्ने दिनों च पहुंचते हैं। बाइक पे जाओगे तो किन्ने घंटिया, कार च पहुंचते हैं तो किन्ने घट घंटिया ये डिपेंड तुहाडे उपर करता है। स्वर्ग जाना है उसकी तैयारी कितना करनी है तुहाडे उपर डिपेंड करता है। हालेलुया हालेलुया। कहता हे मेरे बच्चे तू उस किरपा दे नाल जो मसीह यीशु दे विच तेरे उपर होई आ की हो तकड़ा हो होना, ध्यान रखना आ। अज किरपा होई आ ओदी सांभ करनी आ। हाँ जी पढ़िए अगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, हाँ जी ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਤਬਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਝੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਆਈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਾਨ ਖਾਈ ਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੌਬ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਆ, ਰੁਤਬਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਰਿਜੈਕਟ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰ ਲੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਬਣਾ ਲੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਵੀ ਲਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੱਬੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਸਮਝ ਆਈ? ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੇ, ਚਾਹੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਾਉਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ। ਕੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਤੇ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਾਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ ਕਾਦੇ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਭਜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਵਜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਘੱਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਹਾਂ। इब्रानियों का पुस्तक ਉਹਦਾ 12 नंबर अध्याय ਉਹਦਾ 1 नंबर पंक्ति पढ़ो जरा जल्दी। उपरंत ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲਈਏ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਹ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ, ਮੌਜੂਜ਼ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਲੜਨਾ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਦਾਂ? ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਫਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। आओ सब अपनी अखा बंद करो, सब अपने घुटनियां ते आओ, सब अपने घुटनियां ते आओ जो आ सकते ने। सब अपने घुटनियां ते आओ, अपनी अखां नूं बंद करो, अपने हाथां नूं स्वर्ग दी वल उठाओ, वचन दे उपर मनन करो। 1 मिनट आ तुहाडे कोल, जो सुनिया है मेरा परमेश्वर तुहानूं बल देगा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लैण दे लई। अज जो कुछ तुसीं खुदा दे अगे मन्नोगे वो तुहानूं बल देगा पूरा करन दे लई। अपने सद्दे जाण दी कदर करो, अपने बुलाए जाण दी कदर करो। ध्यान दिओ तुसीं किहड़ी चाल चलदे पए आ। बाइबल योग चाल चलन के लिए कहता है। अपनी बुलाहट के अनुसार मेहनत करो, अपने गलियां नूं खोलो। कलीसिया उच्ची आवाज दे नाल वो तुहानूं ब्लेस करेगा, वो तुहानूं पक्का करने वाला मसा तुहाडे उपर उठेलेगा। सी बाबा बाबा शाला बाबा सबर नवा।
देखो अभिषेक तुहाडे ऊपर आया, देखो स्वर्ग तुहाडे लिए खुल रहा, आ गया अभिषेक तुहाडे ऊपर। सामर्थ, सामर्थ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, मैं क्या ब्लेस हो जाओ। शिबा बाबा बाबा थबारा रबा, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। शिबा बाबा सबत बारा 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 सीखे बेने भी शमला बाला बारा 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 बारा। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मजबूत इरादे दे मेरे परमेश्वर, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का बल दे मेरे परमेश्वर। तू भलाई करने वाला परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना है खुदावंद तुहाडे लोगां दे लई जिन्हां दे रास्तियां नूं मुबारक करके तुसीं अपने पाक और पवित्र हजूरी दे विच अपने लोगां नूं बाहिफाजत लैके आए हैं। मेरी प्रार्थना है वापस जाण च भी बड़ी मदद और सहायता करना, अपने जलाली दूतां नूं हुक्म देना तुहाडे बच्चों के अंग संग होण। सारी दुर्घटनावां सारे एक्सीडेंटां नूं मैं रद्द करदा हां यीशु मसीह के नाम च मेरे प्रभु। तुहाडे लोग आशीषित होण मेरे प्रभु, अपनी बुलाहट के अनुसार मेहनत करन मेरे परमेश्वर, अपने सद्दे जाण के अनुसार योग चाल चलन मेरे परमेश्वर। असीं दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु। जो लोग अपनी नेक कमाई के विचों दान दसवंत लैके आए हैं कबूल कर लेना, आशीष और बरकत पाना, सारिया जरूरतों को पूरा करना। जो तुहाडे लोगों ने धन्नवाद दीआं भेंटां चढ़ाइयां उन्होंने भी स्वीकार करना मेरे प्रभु और ब्लैस करना मेरे परमेश्वर। चारों तरफों खुदाबंद आशीष घेर लवे तुहाडे लोगों को मेरे प्रभु जी। अपने लोगों को अपने गवाह बनाओ मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करते सारी गल्लां बातां दे लई शुक्रगुजार हां खुदाबंद। वड्डी किरपा करन दे लई, वड्डी दया करन दे लई तुहाडा नाम आदर पावे। शुक्रगुजारी दे नाल प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम विच सारे ही मिल के मंगदे हां। हालेलुया, हालेलुया। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तो लैके खुदाबंद दी दूसरी आमद तक हुंदी रवे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सबनां नूं शांति मिले। खुदा तुहानूं सारियां नूं बहुत आशीष और बरकत देवे।